When we started MGP, we had one clear mission, which was to eliminate kerosene usage from rural India. So our typical customer is a rural farmer living generally in an off-grid hamlet who earns less than $1 a day. There'll be a family of 5 or 6 people, generally who have kerosene lights for 3 hours a night, and that's what we've come in to replace. We provide high quality lighting on a regular basis. Customers know when they're getting our service, they know what they're getting, and we also provide 24/7 customer support. ओएसिस प्रोजेक्ट के बारे में 2010 We were aware of the Oasis project since 2010, and in 2013 we got this funding through TERI. जिसको हम पोटेंशियली देख रहे थे अपनी मार्केट में। Miragaon Power was selected because of their unique techno-institutional model of maximizing coverage using affordable microgrids and most importantly with centralized operation and maintenance of all the systems. तो इस वजह से हम लोगों ने जो उनसे फंड्स लिए। With this funding, we were able to open up the Laharpur branch. The Laharpur block has around 1,000 villages, out of which we see around 500 villages as our potential market base. Presently, we have covered some 80 to 90 villages. Other than this, we were also able to purchase some new systems and carry out training and capacity building activities. और currently अभी around 80 to 90 villages कर चुके हैं वहाँ पे। Sitapur and Barabanki districts, which are our core area of operations, there's significant demand. In 3 years, we've only managed to impact 1/3 of Sitapur district. We'll continue to grow in organic fashion. So as we fill up one administrative block with service, we'll move to the next block over. We don't import labor into Sitapur district. We don't bring people from outside UP. We don't bring them even from Lucknow. Our typical employees are our customers, and we put a lot of attention into training those customers and watching them grow with the company. Along with Miragaon Power, we will keep moving forward. I may also start my own solar shop in the future. कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले लोग एक हफ्ते में मिनिमम इनका खर्च था 60 to 70 रुपीस। Earlier, they used to pay around 60 to 70 rupees a week for kerosene light. So we decided to keep our price less than half of this, and 100 rupees a month was decided. But since I come from a microfinance background, I thought 25 rupees per week would be better than collecting 100 rupees per month. मुझे लगा कि 100 रुपये एक साथ देना बड़ा मुश्किल होगा, वीक्स में करते हैं। लगभग बाजार से अगर हम तेल लेते हैं, We used to spend 40 to 50 rupees on kerosene earlier. The light quality was very poor. We couldn't sit together and have dinner under that light. But with this light, we have no worries. We can eat, children can study, and we also get an outdoor light. द्वारे भी वहाँ बाहर उजेला।
ये जो 1 वीक वाला मॉडल था कि एक The Joint Liability Group or JLG model helped in reducing our operating expenses as we didn't need to do door-to-door collections. If somebody in the group is unable to pay, then the group comes together and ensures that timely repayments are made. The JLG model helped us in deciding our routes for collection and cut down on fuel costs significantly. पूरा उसका एक पेमेंट रेडी कराएंगे. जिस गांव में हम We have prepared a meeting schedule for the village meetings. The day and time for visiting these villages are fixed according to this schedule. यहाँ पर हमारे यहाँ लड़का पढ़ा है. Children from the neighborhood come and study in my house. There is sufficient light for them to study. So this happiness of seeing them study, it's all because of this light, the Mera Gaon power light. ये मेरा गांव पावर से. इनको हम सोलर Even if we were to uninstall these solar lights today, they would still strive to get one of their own. They are that addicted to solar power. पड़ेगा, लाएंगे नहीं तो रह नहीं पाएंगे. एक होप है कि लाइट People today have become so used to our lights that they can't live without them even for a day. They have got habituated to clean light, and we are proud that they are doing this because of us. डाली गई है, आदत की दवा नहीं है, मम्मी ने डाली. યુનિટ 1 અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ. ગયા લેક્ચરમાં આપણે ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર જોયું હતું. હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે સીતાપુર લાઇટ જોવાનું છે. સીતાપુર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર વીજળીની સમસ્યા છે. ત્યાં ઘણા એવા ગામ છે જ્યાં વીજળી નથી. તમે વિચાર કરો, એક દિવસ આપણા ઘરમાં લાઇટ જાય છે, વીજળીનો કાપ હોય છે, તો આપણે કેટલા પરેશાન થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ સીતાપુર જિલ્લાના અંદર ઘણા એવા ગામો છે જ્યાં લાઇટ જ નથી, વીજળી જ નથી. તો એક સામાજિક સાહસ હતું, એક MGP હતું કે જેણે આ જિલ્લાની અંદરના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વીજળી લાવવાના પ્રયત્નો કર્યા. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભારતના નકશાની અંદર સીતાપુર ક્યાં આવેલું છે. આ છે સીતાપુર. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્તર પ્રદેશ છે. આ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર એક નાનકડો એવો જિલ્લો છે જે સીતાપુર છે. અને આ સીતાપુરના ઘણા એવા ગામો છે કે જ્યાં વીજળીની સમસ્યા છે. ચાલો જોઈએ યુનિટ શું કહેવા માગે છે. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ over 60% of households are without power. રૂરલ એટલે ગ્રામીણ, હાઉસહોલ્ડ એટલે ઘર, વિધાઉટ એટલે ની વગર, પાવર એટલે વીજળી. ગ્રામીણ ઉત્તર પ્રદેશમાં 60% ઘરો વીજળી વગરના છે. સીતાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ વન સચ પ્લેસ વિથ નો પાવર. સીતાપુર જિલ્લો વન સચ પ્લેસ એટલે એક એવું સ્થળ, વિથ નો પાવર એટલે કે જ્યાં વીજળી નથી. સીતાપુર જિલ્લો એક એવું સ્થળ છે જ્યાં વીજળી નથી. અ સ્મોલ સોશિયલ એન્ટરપ્રાઇઝ કોલ્ડ મેરા ગાંવ પાવર MGP ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ. સ્મોલ એટલે નાનું, સોશિયલ એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે સામાજિક સાહસ, કોલ્ડ જેને કહેવામાં આવે છે મેરા ગાંવ પાવર એટલે ટૂંકમાં MGP ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ. થિંગ્સનો અર્થ અહીંયા વસ્તુઓ નહીં પણ પરિસ્થિતિ આપણે કરીશું. ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ એટલે બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો. મેરા ગાંવ પાવર ટૂંકમાં આપણે એને MGP કહીએ. આ મેરા ગાંવ પાવર નામનું એક નાનું સામાજિક સાહસ આ પરિસ્થિતિઓ બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ધે આર પુટિંગ 2 સોલર પેનલ્સ એટ અ ટાઈમ. ધે એટલે તેઓ, પુટ એટલે મૂકવું. 2 સોલર પેનલ્સ, સોલર પેનલ્સ તો આપણે જોઈ જ છે બરાબર. એટ અ ટાઈમ એટલે એક સમયે. તેઓ એક સમયે 2 સોલર પેનલ લગાવી રહ્યા છે. ઇન જસ્ટ ઓવર અ યર, માત્ર એક વર્ષમાં, MGP હેઝ કનેક્ટેડ મોર દેન 3,500 customers
to solar power mini grids at village level. Connected એટલે જોડવું, more than એટલે ની કરતાં વધારે, 3,500 customers એટલે ગ્રાહકો. સોલાર પાવર મિની ગ્રીડ્સ, સોલાર પાવર મિની ગ્રીડ્સ એટલે સોલાર પેનલથી જે ઘરોમાં વીજળી ઉત્પન્ન થાય, વીજળી આવે, બરાબર, તેના માટેનું આખું માળખું જેને આપણે મિની ગ્રીડ કહીએ છીએ, બરાબર છે. એટલે કે માત્ર 1 વર્ષમાં MGPએ 3500થી વધુ ગ્રાહકોને ગ્રામ્ય કક્ષાએ સોલાર પાવર મિની ગ્રીડ સાથે જોડ્યા છે. Village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. Village by village એટલે ગામડે ગામડે. બિલ્ડિંગ, બિલ્ડ એટલે બાંધવું અથવા બનાવવું. નેટવર્ક એટલે જાળું. લો કોસ્ટ એટલે ઓછા ખર્ચનું. સોલર માઇક્રોગ્રીડ એટલે કે સોલર માઇક્રોગ્રીડ એટલે શું? તો કે આ માળખું કે જેના દ્વારા વીજળી છે તે પહોંચાડવામાં આવે. પ્રોવાઈડ એટલે પૂરું પાડવું. લાઇટ એટલે વીજળી. મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ એટલે શું? તો કે જેના દ્વારા મોબાઈલ ચાર્જ થઈ શકે. ઓલ પેઇંગ હાઉસહોલ્ડ્સ એટલે કે બધા ચૂકવનારા ઘરો. એટ અ કોસ્ટ એટલે ખર્ચ. 25 રૂપીસ પર વીક એટલે કે અઠવાડિયાના 25 રૂપિયા. ગામડે ગામડે MGP ઓછા ખર્ચે સોલાર માઇક્રોગ્રીડ્સનું નેટવર્ક બનાવી રહ્યું છે, જે અઠવાડિયામાં 25 રૂપિયાના ખર્ચે પૈસા ચૂકવનારા બધા ઘરોને બે LED લાઇટ અને એક મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ આપી રહ્યું છે. ધેટ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન which can cost almost double across a month. ચીપર એટલે સસ્તું, ધેન કેરોસીન એટલે કે કેરોસીન કરતાં, જે કેરોસીન કરતાં સસ્તું પડે. which can cost almost double એટલે કે મોટે ભાગે 2 ગણું. એક્રોસ અ મંથ એટલે કે 1 મહિના દરમિયાન, બરાબર છે. તે કેરોસીન કરતાં સસ્તું છે કે જેનો 1 મહિના દરમિયાનનો ખર્ચ લગભગ ડબલ છે. સોલાર પાવર એઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ ટુ કસ્ટમર હેલ્થ. સોલાર પાવર એટલે કે સૂર્ય ઉર્જા. એઝ એટલે ની જેમ. એઝ જ્યારે કારણ માટે વપરાય ત્યારે પણ એને એઝ આપણે કહીએ છીએ. સ્મોકલેસ એટલે ધૂમ્રરહિત. સોર્સ એટલે સ્ત્રોત. લાઇટ એટલે વીજળી. કમ્સ એટલે આવે છે. એડેડ બેનિફિટ એટલે વધારાના લાભો. કસ્ટમર હેલ્થ એટલે ગ્રાહકોનું સ્વાસ્થ્ય. એટલે કે સૌર શક્તિ છે તે ધુમાડા રહિત પ્રકાશના સ્ત્રોતની સાથે ગ્રાહકના આરોગ્ય સુખાકારી વધારવાનો લાભ પણ આપે છે. ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રીડ ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ ઇન ધ વિલેજ એન્ડ એવરીવન ગેટ્સ ઇન્વોલ્વડ. ઇન્સ્ટોલ કરવું એટલે પ્રસ્થાપિત કરવું. ટુ ઇન્સ્ટોલનો અર્થ થાય છે પ્રસ્થાપિત કરવું. માઇક્રોગ્રીડ એટલે શું? તો કે વીજળી પૂરી પાડવા માટે જે રચના કરવામાં આવે છે, પેનલ લગાવવી, બેટરી સ્થાપવી, જે છેડાઓ છે તે આપવા, આ બધી જે રચના ભેગી થાય એટલે એક માઇક્રોગ્રીડ બને. ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રીડ ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ એટલે ભવ્ય ઘટના. ઇન ધ વિલેજ એન્ડ એવરીવન એટલે બધા, ગેટ્સ ઇન્વોલ્વડ એટલે જોડાવું, સામેલ થવું, બરાબર છે. માઇક્રોગ્રીડ સ્થાપિત કરવું એ ગામની એક ભવ્ય ઘટના છે અને દરેક જણ તેમાં સામેલ થાય છે. ઇન ધ વિલેજ ઓફ દમદમપુરાવા, ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. In the village એટલે કે ગામમાં. કયા ગામમાં? તો કે દમદમપુરાવા. અહીંયા એક ઘટના લખેલી છે દમદમપુરાવા ગામની. ધ ટીમ એટલે કે
આ એમજીપીની જે ટીમ છે, મેરાગાંવ પાવર છે, તેના સભ્યો તેઓ શું કરે છે તે આ વાક્યમાં આપણને આપેલું છે. ધ ટીમ મેપ્સ એટલે શું તો કે ગોઠવણ કરવી, માપણી કરવી. હાઉસ બાય હાઉસ એટલે કે ઘરે ઘર. બીનીથ એટલે નીચે. સ્કોર્ચિંગ મિડડે સનનો અર્થ થાય બળબળતા બપોરે. વર્કિંગ આઉટનો અર્થ છે કામ કરવું. વેર ટુ પ્લેસ ઈચ વાયર. વેર એટલે ક્યાં, ટુ પ્લેસ એટલે મૂકવું, ઈચ વાયર એટલે કે દરેક વાયર, સો એઝ ટુ કનેક્ટ કસ્ટમર કે જેથી ગ્રાહકને જોડી શકાય, ટુ ધ પાવર સોર્સ એટલે કે ઉર્જાના સ્ત્રોત સાથે. ધમધમપુરાવા ગામમાં ટીમ દિવસના મધ્યભાગના સમયે આકરા તડકામાં એક ઘરથી બીજા ઘર સુધીની માપણી કરે છે અને ગ્રાહકને વીજ સ્ત્રોત સાથે જોડવા માટે દરેક વાયરને ક્યાં મૂકવા તે માટે કાર્યરત છે. સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન while others look on, calling out orders and watching the curious proceedings wide-eyed. Some householders એટલે કે કેટલાક ઘરના લોકો, join in એટલે કે આમાં જોડાય છે, while એટલે જ્યારે, others એટલે કે બીજાઓ, look on એટલે જોયા કરે છે, calling out order એટલે આદેશ આપવો, and watch એટલે જોવું, curious proceedings. ક્યુરિયસ એટલે શું તો કે આતુર. પ્રિસીડિંગ એટલે આ કાર્યવાહી. વાઇડ આઈડનો અર્થ થાય છે પહોળું અને આઈ એટલે આંખો. વાઇડ આઈડ શબ્દનો અર્થ છે આશ્ચર્યચકિત થઈને જોવું. એટલે કે કેટલાક ગૃહસ્થીઓ આ કામમાં જોડાય છે જ્યારે અન્ય લોકો માત્ર જુએ છે, આદેશો આપે છે અને આ વિચિત્ર કાર્યવાહીને આશ્ચર્યચકિત થઈને જોવે છે. The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery. The roof એટલે છાપરું. Sturdy brick-walled, sturdy એટલે મજબૂત, brick-walled એટલે કે પથ્થરોથી બનાવેલી દિવાલ. હોમ એટલે કે એવું ઘર કે જેની પથ્થરોથી બનાવેલી દિવાલ મજબૂત હોય. ઇન ઈચ વિલેજ દરેક ગામની અંદર. ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન એટલે પસંદ કરવું. ચૂઝનું ભૂતકાળનું રૂપ છે ચોઝન. એઝ ધ સાઇટ એટલે કે સ્થળ તરીકે. ફોર ધ પેનલ્સ એન્ડ ધ બેટરી એટલે કે સોલાર પેનલ અને બેટરી માટે કેવું સ્થળ પસંદ કરવામાં આવે છે તો કે ગામના કોઈ એવું ઘર હોય કે જેની દિવાલો ખૂબ જ મજબૂત હોય, કે જેના દ્વારા ક્યારેક વાવાઝોડું અથવા વરસાદને લીધે પેનલ પડી ન જાય, બેટરીને નુકસાન ન થાય, એટલા માટે એવું સ્થળ પસંદ કરવામાં આવે છે કે જ્યાં સ્ટર્ડી બ્રિક-વોલ્ડ હોમ હોય. બરાબર છે. દરેક ગામમાં ઈંટની મજબૂત દિવાલોવાળા ઘરની છત હંમેશા પેનલ્સ અને બેટરી માટેની યોગ્ય સ્થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. અઝાઝ, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of Reusa, installs the panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible. અઝાઝ એક વ્યક્તિનું નામ છે, એક ઇલેક્ટ્રિશિયન છે. વન ઓફ ધ કંપનીઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિશિયન એટલે કે એમજીપીએ રિક્રુટ કરેલો પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન ફ્રોમ ધ લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્લોક ઓફ રેઉસા એટલે કે રેઉસા જિલ્લાના સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી એક અઝાઝ નામના ઇલેક્ટ્રિશિયનને તેઓ પસંદ કરે છે કે જે ઇન્સ્ટોલ એટલે પ્રસ્થાપિત કરવું, ધ પેનલ એટલે કે આ સોલર પેનલને, ઇન અ સાઉથરલી ડિરેક્શન એટલે કે દક્ષિણ દિશામાં. આ સોલાર પેનલને હંમેશા દક્ષિણ દિશા તરફ મોઢું રહે એ રીતે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. રેઉસા જિલ્લાના સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી ભરતી પામેલા કંપનીના ઇલેક્ટ્રિશિયનોમાંનો એક એઝાઝ શક્ય તેટલો સૂર્યપ્રકાશ મેળવવા દક્ષિણ દિશામાં પેનલને પ્રસ્થાપિત કરે છે. હવે જોઈએ કે ત્યાંના લોકોનો શું પ્રતિભાવ છે. વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીઝ લાઇટ્સ
and there is no pollution in our homes either, says a farmer in the village. એટલે કે ગામના એક ખેડૂતે આ વાક્ય કહેલું છે. વી આર સેવિંગ, સેવ એટલે બચાવવું, અવર એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ, વિથ ધીસ લાઇટ્સ, આ પ્રકાશ સાથે, આ વીજળી સાથે, એટલે કે આ સોલાર ઉર્જા સાથે. એન્ડ ધેર ઇઝ નો પોલ્યુશન, અને આમાં પ્રદૂષણ નથી. ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, અને અમારા ઘરોમાં પ્રદૂષણ પણ નથી. સેસ એટલે કહે છે અ ફાર્મર ઇન ધ વિલેજ, એટલે કે ગામના એક ખેડૂત કહે છે અમે આ વીજળીથી અમારા પર્યાવરણને સાચવીએ છીએ અને અમારા ઘરોમાં પણ કોઈ પ્રદૂષણ નથી. બીજા એક વ્યક્તિ કે જેને આ સોલાર પેનલથી લાઇટ મળી છે તેનો પ્રતિભાવ કેવો છે તે જોઈએ. ન્યૂ બિઝનેસીસ આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ઇમર્જ એમોંગ્સ ધ કસ્ટમર્સ ટુ, સેઇસ અનધર. એટલે કે બીજો એક બોલે છે ન્યૂ બિઝનેસીસ, નવા રોજગારો, નવા ધંધાઓ, આર સ્ટાર્ટિંગ એટલે કે શરૂ થઈ રહ્યા. ટુ ઇમર્જ એટલે ઉભરવું, એટલે કે અમોંગ્સ્ટ એટલે ની વચ્ચે, કસ્ટમર એટલે ગ્રાહક. એટલે કે અન્ય એક વ્યક્તિ કહે છે ગ્રાહકોમાં પણ નવા ઉદ્યોગો ઉભરી રહ્યા છે. ઇન વન વિલેજ કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ ટુ વીવ સારીસ બાય નાઇટ. ઇન વન વિલેજ એટલે એક ગામમાં, કસ્ટમર્સ એટલે ગ્રાહકો, આર યુઝિંગ એટલે વાપરી રહ્યા છે, ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, ધ લાઇટ આ લાઇટને, ટુ વીવ એટલે વણવું, સારીઝ એટલે કે સાડીઓ જે બહેનો પહેરે છે, બાય નાઇટ એટલે કે રાત્રે. એક ગામમાં ગ્રાહકો રાત્રે સાડી વણવા માટે લાઇટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ઇન અનધર વન મેન હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ, હી સેઇસ. ઇન અનધર એટલે કે બીજા એક જગ્યાએ, વન મેન હેઝ એક માણસને છે, અ નાઇટ બિઝનેસ એટલે કે રાત્રિનો ધંધો, રાત્રિનો રોજગાર. શેનો રોજગાર છે? મેકિંગ બનાવવાનો, પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ. પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ એટલે શું? તો કે ડાઇનિંગ ટેબલની ઉપર જે પ્લાસ્ટિક બિછાવેલું હોય તેને પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ કહે છે. બીજા એક ગામમાં એક વ્યક્તિ પ્લાસ્ટિકના ટેબલ ક્લોથ બનાવવાનો રાત્રિનો વ્યવસાય કરે છે, તે આવું કહે છે. હવે બીજો એક વ્યક્તિ પોતાનો પ્રતિભાવ આપે છે. ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ વેન વી કુક એન્ડ ઈટ. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડિંગ મોર નાવ. ઇટ્સ નાઇસ એટલે કે એ સારું છે, ટુ હેવ લાઇટ એટલે કે વીજળી હોવી, વેન એટલે કે જ્યારે, વી કુક એટલે અમે રાંધીએ, એન્ડ ઈટ એટલે કે ખાઈએ. એટલે કે એ સારું છે કે જ્યારે અમે રાંધીએ અને ખાઈએ ત્યારે વીજળી હોય. અવર ચિલ્ડ્રન અમારા બાળકો, આર ઓલ્સો સ્ટડિંગ મોર નાવ એટલે કે અમારા બાળકો હવે વધુ અભ્યાસ કરે છે. તો આ હતું મેરાગાંવ પાવર દ્વારા થયેલું નાનું એવું સાહસ કે જેના દ્વારા સીતાપુર જિલ્લાની અંદર ઘણા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વીજળી પહોંચી શકી. આશા રાખું છું કે આમાં તમને દરેક વસ્તુ સમજાઈ હશે. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રીજી આવી એક ઘટના જોવાની છે જે છે લાઇબ્રેરીને રિલેટેડ, મહિલા સશક્તિકરણને રિલેટેડ. બરાબર છે. આ દરેક વિડીયોનો તમે અભ્યાસ કરજો, દરેક વિડીયો સાવચેતીપૂર્વક જોજો. બરાબર છે. કારણ કે કોરોનાની આ મહામારી છે તે દરમિયાન આપણો અભ્યાસ બિલકુલ બગડવો જોઈએ નહીં. એક વાત હંમેશા યાદ રાખજો. એક સૂત્ર છે જે મેં મારી બુકમાં લખી રાખ્યું છે કે વન ડે ઓલ ધ લેટ નાઇટ્સ એન્ડ અર્લી મોર્નિંગ્સ વિલ બી પેઇડ ઓફ. એટલે કે એક દિવસ દરેક રાત્રિના ઉજાગરાઓ અને દિવસે કરેલા પ્રયત્નો એની ચૂકવણી તમને થશે. વન ડે ઓલ ધ લેટ નાઇટ્સ એન્ડ અર્લી મોર્નિંગ્સ વિલ બી પેઇડ ઓફ. બરાબર છે. તમને દરેકને સારા ભવિષ્ય માટે ઓલ ધ બેસ્ટ.